हुण मैं बेनती करूँगा अगे दे प्रोग्राम वास्ते सरदार रुपिंदर सिंह जी IG साहब, बीबी हरप्रीत कौर जी अते उन्हां दे नाल बीबी सतविंदर कौर जी, वो कृपा करके अपना आनंदमई परिवारक जीवन जो अपना विषय है उस पर अपनी प्रजेंटेशन देंगे जी। कृपा करके वो मंच पर आउण जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जयपुर या दिल्ली विच भी इस तरह की जगह ते प्रोग्राम कदी नहीं वेख्या जो कि कड़साना च अज मैं देख रहा हाँ। इत्थों की प्रबंधक अते संगत इसकी वधाई की पात्र है। विषय है वो है आनंदमई परिवारक जीवन जुगत। इसकी चर्चा की लोड़ क्यों पई या प्रबंधकों ने ये वाला विषय क्यों चुनिया? इस संसार का जे कोई बेसिक यूनिट है वो है परिवार, जिहदे नाल संसार अगे चलता है। जिहड़ा मनुख है, जीव है, ये परमात्मा की किरत बनाई हुई एक हस्ती है। संसार नूं अगे चलाउण लई परिवार की लोड़ पैंदी है, तो परिवार जे ठीक ढंग नाल अगे चलदा है तो संसार जिहड़ा है वो शांतमई वधदा फुलदा है। तो अज का सब तो वड्डा चैलेंज जिहड़ा साडे सामने बन के आ रहा है वो वर्ल्ड पीस बन के आ रहा है, संसारक शांति बन के आ रहा है। तो इस संसार का जिहड़ा बेसिक यूनिट है वो परिवार है। ये परिवार ही वड्डा हो के समाज के रूप विच, एक राज के रूप विच, एक स्टेट के रूप विच, एक देश के रूप विच, ते फर्दर एक दुनिया के रूप विच साडे सामने आंदा है। कौम भी इस दे विच ही एक किसी लैवल के उत्ते आ जाती है। सो और वड्डी गल ये है कि परिवारिक आनंद हर तबके दे परिवार नूं या हर तबके दे मनुख नूं असर भी करता है। वो गरीब है या अमीर है, वो पढ़िया है या अनपढ़िया है, वो नौकरी पेशा है या किता अपना कोई खेती कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। सो ये सारी चर्चा लैके आप जी दे विच हाजिर हुए हाँ। अज बड़े ही उगे विद्वानवान डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदोके जी, जो कि कल अपनी विचारां नाल आप जी नूं रूबरू होए सन, अज भी उन्होंने समा लगाना है इस तो बाद, डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदोके। और उन्हां तो पहले असी तुहानूं आनंदमई परिवारक जीवन जुगत दियां गल्लां साझियां करांगे। जदों तक स्क्रीन जिहड़ी है वो ठीक हुंदी है, असी कुछ मुढ़लियां गल्लां आप जी नाल शेयर करांगे जिस नाल कि इसकी लोड़ क्यों पई और ये क्यों अज चर्चा का विषय बन गया है कि हर लैवल ते गल्लां हो रही हैं कि परिवारक जीवन दीयां चुनौतियां या मुश्किलां वो वड्डियां बन के सामने आ रही हैं। सब तो पहले असी शांतमई क्यों चाहिदी है, इसलिए मैं बेनती करता हाँ प्रोफैसर सतिंदरजीत कौर जी नूं कि वो थोड़े शब्दां च आप जी नाल साझा करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बार फिर मैं आप सब नूं बहुत वधाई दिंदी हाँ अज दा इस समागम ऑर्गेनाइज करन लई। खास तौर ते इत्थों दे ऑर्गेनाइजर वीर जी सारे जिहड़े कि जिन्हां दे मन विच इन्ना इस समाज नूं सवारन लई इन्ना दर्द उमड़िया कि इस इन्ने सोहणे हॉल दी इनॉग्रेशन वो इस तरीके नाल कर रहे हैं। वीर जी ने हुणे दसिया कि साडी परिवारक इकाई जिहदे विच कि असीं देख रहे हाँ कि अजोके समय विच बड़ियां समस्यावां आ गईयां हन। वो परिवार, वो गृहस्थ जिहड़ा साडे गुरु साहिबान ने कहंदे सी कि सगल धर्म में गृहस्थ प्रधान, वो गृहस्थ निभाना औखा क्यों लग रहा है? पुराने समय च असीं देखदे सां कि इसे गृहस्थ नूं तो डरदे जोगी बन गए, घर नूं छड्ड के चले गए। पर गुरु साहिबाना ने सानू इस राह ते तोरिया कि इस रस्ते ते चलदे होयां असी किवें बैलेंस हो के चलना है। सो ये समस्यावां मैनू लगता है कि हर घर दे विच छोटे रूप विच किते थोड़े वड्डे रूप विच साडे सामने अज पेश आ रहीआं हन, जिहड़ियां कि बहुते घरां दे विच इस करके ही अपने घरां तक सीमित रखियां जांदियां हन कि बाहर किते पता ना लग जाए। पर
ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੋਗਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੱਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਆਨੰਦਮਈ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਰਚੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ। ਨੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਸਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਝਮੇਲੇ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਲਝਣਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗ੍ਰਸਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗ੍ਰਸਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਚਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ? ਮਨਹਟ ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਲੈਣਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਏ, ਇਸ ਭੇਖੇ ਥਾਵੋਂ ਗਿਰਹੋ ਭਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਵਰਸਾਏ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ ਫਿਰ ਉਨਹੂ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨੈਕਸਟ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਐਸੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਕੈਸੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਸੰਦਿਆਂ, ਖਿਲੰਦਿਆਂ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ, ਖਵੰਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਖੇਲਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਿਨਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪੈਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਲੜਕੀ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜੇ ਲੜਕੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਜਾਂ 25 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੁਐਲਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਸਿੰਪਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਰਚਣਾ ਹੀ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੰਗਰ ਟਾਈਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਲੰਗਰ ਖਵਾਤਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 364 ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਚਾਈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ MA ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 16 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਂਗੇ? 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਵਾਂ ਜੋ ਹਨ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਧਨ ਪਿਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਹਨ, 4 ਚਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਆਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਜੋ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਨ ਪਿਰ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਧਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸੋ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ? ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹਉਮੈ ਗਵਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਚਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਬੈਰਾਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਮ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਭਇਆ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜੋ ਹਨ ਜਾਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ, ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ। ਹਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਸੋਗ ਗਮੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਥੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ, ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਅਚਨਚੇਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਸਪੀਡ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਚਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਥੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਨੋ, ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਉન્નਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਮਝੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੇ, ਲੜਕੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਉਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਘਾਟ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਮਿਹਣਾ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ ਹਨ ਜੀ, ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਦਮੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਚਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਮਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਵੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਣੀ। ਨੈਕਸਟ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਰਾ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਝਗੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਤੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਓਵਰਹੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਓਵਰਹੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨੰਬਰ 1, ਪਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ, ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਦੂਸਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰੋਸਿਆ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੈਪੁਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੈਪੁਰ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਗਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਦਾਲ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਦਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਵਾਦ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 20, 25, 30 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ 7 ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਸੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਚਮਚ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰ 2 ਟਮਾਟਰ ਹੋਰ ਪਾ, 2 ਪਿਆਜ਼, ਤੜਕਾ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਰਸੋਈ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪਸੰਦਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟੂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਹ ਹੈ ਬੈਡ ਮੈਮਰੀ। ਬੈਡ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਬੁਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ। ਬੁਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੁਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਬੁਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਈਗੋ ਭੁੱਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਫਰਗੇਟ ਐਂਡ ਫਰਗਿਵ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਹਾਰਮਨੀ, HARMONY, ਹਾਰਮਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਲਈ ਹਾਰ ਮੰਨੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਰਮਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ 3 ਭੱਬੇ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ, ਭਲਾ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਹਨ। ਭੁੱਲੀ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਜੀ, ਭਲਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ 3 ਭੱਬਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ
ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਭੱਬੇ ਹਨ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਣਾ ਜੀ, ਭਲਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ। ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਦਲਣਗੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਦਲਣਾ, ਸੋਚ ਬਦਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾਣੀ ਪਏ। ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰਨ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਨੈਣ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਛਹਿਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤਨ ਜਦੋਂ ਢੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੌਲੀਆ ਉਸਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਛਹਿਰਾ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਕਛਹਿਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੰਘ ਗਈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਟਰਬਲਸ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਟਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਟਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਲੁੱਝੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਟਰ ਚੁੱਪ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰਵਾਨਾ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਐਸੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਣਾ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ। ਸੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਚੰਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ। ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ 2, 4, 5 ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ? ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪੀਓ, ਕਹਿ ਕੇ ਪੀਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਆਈਬਰੋ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਟਾਈਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ 1 ਜਾਂ 2 ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ 10th ਔਰ 7th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਔਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਇੱਕ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਫਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਾਂ। ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਨੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪੇਰੈਂਟ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਨਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਜਾ ਕੇ ਸਵਾਇਆ, ਆਪ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਸੁੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਓਵਰ ਹੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਟੋਲ ਸੋਪ ਨਾਲ ਨਹਾਇਆ ਕਦੇ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਇਆ। ਗਰੀਬ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਟੋਲ ਸੋਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਕ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਲੋਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨੋ, ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ PQ, IQ, EQ, SQ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਸ਼ੈਂਟ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਸ਼ੈਂਟ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੋਸ਼ੈਂਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਸ਼ੈਂਟ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋ, ਹੈਲਦੀ ਰਹੋ। EQ ਤਾਂ IQ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਸ਼ੈਂਟ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਸ਼ੈਂਟ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਅਤੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, PQ ਔਰ SQ ਉੱਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾ ਥੋਪੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੀਅਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ 2 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੋਲ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੋਲ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੋਲ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੀਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਏ ਔਰ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਈਵਨ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਨਾਲ,
ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਓ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਅਜੋਕੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਤਲਾਕ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। 70% ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਦੌੜ, ਦਿਖਾਵਾ। ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਸੀਗਾ? ਪਦਾਰਥ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੈਦਲ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ 36 ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਗੈਜਟਸ, ਮੋਬਾਈਲਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਪਰ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ? ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ? ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਘੱਟ ਰਫਤਾਰ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਬਟ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਨ, ਵੱਧ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੈਜਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਈਟ ਜਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਗੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਨ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨੀਂਦ ਚੈਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਇਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ OnePlus ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਸੁਝੇ ਖਸਮੋਂ ਤੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਭਾਂਗ ਮਾਛਲੀ ਸੁਰਾਪਾਨ, ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਏ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ ਤੇ ਸਭੈ ਰਸਾਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋ, ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਲਾਸ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਓਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਗਲਾਸ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਐਡਿਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੰਡਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਸਮੋਕ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਆਪੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਪੜੀਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੇਵਲ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਬੇਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਬੇਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਫੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅੱਛੇ ਵਧੀਆ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੇ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਤੇ ਨਨਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਸ ਵਿੱਚ 2 ਸੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਣਾ, ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਆਕੜ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਫੜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੇਟ ਤੇ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਈ ਦੀ ਆਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਹੇਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਆਕੜ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ, ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ, ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ। ਘਰ ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਜੋਗ ਦਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਸਥ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਾ ਉਮਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਇੱਕ ਸਵਰਗ, ਇੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੰਪਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ।
ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੰਪਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਝਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰਾਏ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਪ ਦੇ ਸਾਥ ਵਰਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੈਸਾ ਸੰਗ ਬਿਸਿਅਰ ਸਿਉ ਹੈ ਰੇ ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਸਿਅਰ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ। ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ। ਪਤਨੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ, ਔਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿਆ ਗੱਲ ਆਇਓ ਪੂਛ ਪਰ ਵੇਲ ਨਾ ਜੋਹੇ ਕੰਤ ਤੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬੇਲੋੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਯੋਗ ਵਰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੂੰ ਠੀਕ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟਅਪ, ਜੇ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਤਾਓ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਟੀਵੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਬਾਈਲ, ਫालतू ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਕੇਵਲ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸੀਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਾ 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 ਕਰਕੇ ਸਭ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੱਸਣਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਹੱਸੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਦੈਟ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਟੁਗੇਦਰ ਸਟੇਜ਼ ਟੁਗੇਦਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਪ ਤੇ ਸੱਸ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੂੰ 2, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਾਂ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ 2 ਸੱਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੱਪ ਤੇ ਸੱਸ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸੱਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੀ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਬ ਪਾਉਣਾ ਐਸੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਨੂੰਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੇ ਡਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਇਹ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ 2 ਪਹੀਏ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ। ਗ੍ਰਸਤ
ਭੋਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ? ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸਾਵੀ ਕੰਤ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਇਸ ਗੁਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਚਾਹਿਆ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ रूम च स्वीपर आंदा सी ते मैं उन्होंने एक दिन कहा, मैं कहा बेटा यहाँ से सफाई कर देना। मैं कह के चला गया। तो मैं जो 2-4-5 दिन रुकया, कभी उन्हें मैंने चाह पिलाई, जो भी काम किया, कभी उन्हें मेरे बूट पॉलिश करा के ले आते। मैनू नहीं पता, मैं उन्हें रूटीन च गल करता सी। जिस दिन जान लगा आखिरी दिन, वो ना बड़ा मेरे कोल आके मेरे अगे पीछे घूम रहा है, मैनू कह रहा है वो जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मैं मन सोचा भी इन्हें कुछ मंगना है, मैं 100 का नोट काट के फटाया, तो नहीं नहीं ये नहीं लेना मेरे को। तो मैं कहा फिर और क्या चाहिए? वो आपने मुझे बेटा कहा था ना सर। वो मैं याद करा मैं कदों इनू बेटा क्या सी, मैनू याद भी नहीं है, मैं रूटीन च क्या होएगा। नहीं सर वो आपने मुझे बेटा कहा, तो मैं तो मेरे पापा नहीं है ना, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। हुण देखो रूटीन च गल कीती हुई किसी बंदे नू कित्थे जाके टुंबदी है, और वो किन्ना तुहानू। मैनू थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया, मैं चुकया तो वो कहंदा जी मैं फलां भर्ती में आया था आपके पास। तो मैं क्या हाँ बताओ। नहीं वैसे ही फ़ोन कर लिया, वो तो मेरे ताऊ जी सरपंच बने हैं मेरे ताऊ जी, तो आपको खुशखबरी सुनानी थी। तो मैं फिर पूछ लिया, मैं कहा भी मैं तेनू पछाणा नहीं। कहता नहीं जी मैं तो वो भर्ती में एक आया था। तो मैं कहा फिर तू भर्ती है? कहता नहीं भर्ती तो मैं नहीं हुआ, मैं तो वापस चला गया। आपने ना भर्ती से पहले हमको बिठा के सबको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी। वो भर्ती तो पहले असी अनाउंस करते हाँ भी ये भर्ती जी मैरिट पर होनी है, बोर्ड मैंबरस है, तो किसी ने कोई होर दुखड़ा हो तो वखरे साडे नाल डिस्कस कर सकते हो वगैरह वगैरह। एक फॉर्मैलिटी होंदी है एक भर्ती वेले। तो वो सो कहने का मतलब अगर तुसी प्यार नाल केवल तो केवल गल कर रहे हो, मैं अपनी सरकारी ड्यूटी निभा रहा सी, मैं कुछ उन्होंने फेवर नहीं दी, कुछ नहीं स्पैशल किया, बट वो इन्ने के नाल ही वो बंदा एक 3rd प्लेस तो मैंने फ़ोन करके कह रहा भी मेरे ताऊ जी सरपंच बने, तो आपको खुशखबरी सुनानी थी। मिल संगत गुण प्रगास, यह फरमान असी रोज़ श्री रहराज साहब की बाणी शाम नूं रोज़ पढ़ते हाँ, सारे पढ़ते हाँ। इसका की मतलब है कि चंगी संगत दे नाल ही चंगे गुण प्रगट हुंदे हन। सो इस आप सब ने अपनी संगत का ध्यान रखना है, क्योंकि संगत का जो असी पढ़ते हाँ, वो किताबां दी संगत, जो असी वेखते हाँ, जो असी जिन्हां लोकां दे नाल असी उठते बैठते हाँ, ये सब चीज़ां दा प्रभाव साडे जीवन दे उत्ते, साडे आदतां दे उत्ते, साडी पर्सनैलिटी दे उत्ते अते साडे परिवार दे उत्ते पैना लाजमी है। सो सानू ध्यान रखा जाए कि असी चंगे मित्र बनाइए, चंगा साहित पढ़िए, चंगे विचार रखिए, चंगे आचरण नूं अपनाइए अते सोशल मीडिया दे भी चंगे तरीके दे नाल यूज़ करिए, गलत चीज़ां माड़ियां चीज़ां ना वेखिए। बच्चे इसका खास ध्यान रखन जी। अजकल के बच्चे बड़े इसनू फॉरवर्ड लुकिंग हैं कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक सारा दिन इसके फायदे भी हैं, पर उस ध्यान रखन कि ये भी कंपनी है। असी कंपनी केवल दोस्तां नूं कंपनी नहीं कहते। अज दे युग विच किताब पढ़नी, अखबार का किहड़ा हिस्सा तुसी पढ़ रहे हो, फोन च तुसी की देख रहे हो, कई बार तुसी नहीं देख रहे हो, अपने आप पॉपअप हो ही जा रहा है, तुहानू अपने आप नोटिफिकेशन आई जा रहा है, तुहानू अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप च लोग ऐड करके मैसेजेस भेजी जा रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पेरेंट्स नू खास हिदायत है कि बच्चों का ध्यान रखन, वड्डे भरा जिहड़े हन अपने छोटे भैन भरावां का ध्यान रखन, क्योंकि तो गलत राह तो नहीं पै रहे, अपने आप ही। तो वेले समय की सही वरतों की जाए। हर एक दे पूरे 24 घंटे के दिन में कुछ समय वेले आते हैं। कोई अच्छी हॉबी असी अपना सकते हाँ, कुछ नवा सीख सकते हाँ, कुछ अच्छा काम कर सकते हाँ, सोशल वर्क कर सकते हाँ। अते भाई वीर सिंह जी ने बहुत खूबसूरत गल कही है कि समय दियाँ वेलियां विरलां नूं सिमरन दे नाल भरीए। सो सिमरन जिहड़ा सानू विच समा मिलता है, असी वाहिगुरू गुरु मंत्र, मूल मंत्र का जाप या किसी शब्द का जाप कर सकते हाँ। उस दे नाल साडा वेला समा बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ हो जाता है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਸ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਾਲਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਰਚਿਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹਰ ਫੋਟੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਦਿਆ। ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਦਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਵਿੱਦਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਖਿੜਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਖਿੜਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੰਤੋਖ, ਮਿਹਨਤ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਬਣਾਈਏ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਵੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ 5-7 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਨ। ਫਟਾਫਟ 5-7 ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹਿਤ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ?
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਪ ਔਰ ਸੱਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸੱਸ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਅਨਬਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਸ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਨਨਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਵਰ ਦੀ। ਨੋ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਨੰਦ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੇਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਪੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੂੰਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਦੇ ਭੋਗ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਸਾਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਲੇਸ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੇ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੌਣਕਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੌਣਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ 80 ਲੱਖ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰੀਏ।
ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਸਿਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਨੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ 6-6 ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਟਿੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਘੜੋਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਔਰ ਲਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਠਣਾ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਘਰ ਵਾਲੇ 10-20 ਬੰਦੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ, 10-20 ਬੰਦੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਿਸ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਆਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਨਾਚ ਭੰਗੜੇ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੜਕਾ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਇਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁਇਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਆਨੰਦ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਵ ਕਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਲਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਦਰ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਵ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ 6 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।